চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators,
At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The corpses of two minor children were found floating in the river after missing for a day. Their names are Prasenjit Debnath and Priyanka Debnath. Later, the corpse was taken to the hospital for the post-mortem by the fire service personnel. A group of thieves broke in a vacant house on Saturday night and stole gold ornaments worth 15 lakh and 50,000 rupees money. Incident took place in Ramdas Kabra village. Again, a gang of thieves entered in 8 shops and stole several items and huge amount of money within a single night. This incident took place in Vilonia Maichera market. Vilonia police rushed to the place after the incident was reported. The implementation of any project depends on the officers. Officers will have to work with innovative thinking. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while laying the foundation stone of the Civil Service Officers Institute. On Saturday, a TR-01M 3736 vehicle and Wagner vehicle number TR-03K0721 collided. However, the Wagner driver named Rajkumar Shah A human skeleton was found in the jungle of Mohanpur Digalia on Sunday. Police arrived and took away the skeleton. The village was in an intense situation over this incident. Bringing to you the news of the day. The corpses of two minor children were found floating in the river after missing for a day. Their names are Prasenjit Debnath and Priyanka Debnath. Later, the corpse was taken to the hospital for the post-mortem by the fire service personnel.
Another tragic death incident happened where a brother and sister lost their lives. Their names are Prasenjit Debnath, 11 years old, and Priyanka Debnath, 7 years old. According to the news, it was learned that both the children were missing from Saturday morning. Family members searched for them but could not find their children. In the end, the corpse of the brother and sister were found floating in the water on Sunday, which was dug for the construction of new building. The parents of the children were devastated by this incident. Later, fire service arrived at the spot and took the children to the hospital for the postmortem. মানবজনকে অনুতান না খেয়ালে তো ভাই দিন ওই এদিকে একবার ওই জয়রা চিনেননি জয়রা অনেক সময় নিজের মনে বুঝি আদর করতে বড় মিস আদা করে টিভি দিন খাই এবার 2 দিন তবে কইছি নেন বালা কথা ফুলাই মানুষ কইতে কই জায়গা নিয়ে না কই জিরা আমার দ্বারা যখন তাই চিন্তা করো না এবার তো 2 দিন কথা দেওয়ার মারি কারো না দোলা দেখতে হবে কালকা আমি উঠনা আগুই বেরিয়েছি দিনের লেগে এবার আমি কইছি খেলতা তো বালা কথা তাই মনে মারতে বেরি আছে তাই তো খানার ওই টাইম না ওদের খেলেগা কাজে যাইটা করিস না বই না এরপর দিয়ে ভাগে তাইও আইয়া পরে বাবু হনো আইসে না এরপর আমি কাজের থেকে আইয়া ওই এরপর বিচারের মধ্যে বাইরেছি দিনের বাদ দেখা শুরু রাখছে আমি টিয়ানা দৌড়াই করবো এই যাবো কোনোদিন করতে বাইরেছে না শুরু রা স্কুল থেকে আইসা এমনি আইয়া যা ঠিক আছে দিয়ে আইলে এরপরে আমি যদি রাস্তা না চিনে দৌড়ে না আইসার এরপর বিচারের বাইরেছি ওখানো পিছনে খুঁজ নাই এরপর তো অক্ষণে খালি ফোন কতদিন ধরে পান না ওই তো কালকা সকাল থেকে ওই তো ওষুধদিনও কইছি আমি চল বাবার খাইছি ভাই আমার আলাই বাদ ধরে গেছে কিভাবে খবর পাইছেন এখানে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে গাড়ে ফোন করছে গাড়ের তো জানাইয়া রাখছি গাড়ি এদিকে আইয়া আইয়ে ইয়ে করে গাড়ে ফোন ভাইয়া ওই দিলীপদার বউরে চিনেননি এটা তো ডিউটিতে করে অরুজন চালা ওই বালোর স্কুলের লগে এবার ওই তাইনাদের ফোন করছে পরে এবার তাইনে আমি যাইতাম লিখি পরে আমি সেদিকে দেখাই চন্দন দিলানি গেছে গেছে এই চিন্তা সময় তো জয়রা বাড়ির দিকে যাবা ছোট পড়ছে এরপরে হিয়ানো বলে পাওয়া গেছে যাইয়া দেওয়া কয়জন তো কইছে একজনই দেওয়া গেছে তো লগে তাইও আছে না না আছে তো দেখা ছেলেরা ছেলে মেয়ের তাইরে তো পাওয়া গেছে না শুরু ধারে নাম কি তাদের ওই তো একটা নাম প্রসেনজিৎ আর একটা নাম প্রিয়াঙ্কা আপনার কি ছেলে মেয়ে আর বড়টা তো দেখছেন ওই তিলাতেন তাই খাইছি মানে বড় লোক আছে বড়টা তো আছে কি নাম আপনার আমার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ দেবনাথ কোন জায়গা এটা দাদা এটা কোন জায়গা এটা তো সানবাড়ি ধরে সানবাড়ি রেশনতিলা পূর্ব সানবাড়ি রেশনতিলা On the other hand, police were informed regarding the incident and started the investigation. However, that incident will be identified only after the postmortem report. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A group of thieves broke in a vacant house on Saturday night and stole gold ornaments worth 15 lakh and 50,000 rupees money. Incident took place in Ramdas Kabra village. What could be the reason over the theft incident happening across the state daily? Is it only because the youths are abusing drugs? Or the youths are forced to become thieves because of unemployment rates is high in the states? Besides all the police security across the state, theft incident is daily increasing. Again, a group of thieves broke in a vacant house on Saturday night and stole gold ornaments worth 15 lakh rupees and 50,000 cash money. Incident took place in Ramdas Kabra village. This incident was realized on Sunday. The family members were deeply saddened by this incident. রাংচাক রিচাক যত কমাইখা রাং বো 50,000 গা রাংচাক বো এমনি করে হিমন 15 লাখ রংনি উপরকে উপরচং মানান আগেন দিন সমসম কা তাবো দতে বাড়ি খানা গা যতন সিতালাং বাই খেবর কোন কোন সিতালাং লিয়া বাইকে হাবো ও ন ফাং দগাতে তালারি কলাং মানাই তিন বং পককে হাবো কেমন কোন সন্দেহ হতো अब तो साइमिया मतम फाय बुनी एलाकानि बरो साइमानाय सिनो एलाकानि बरं साइमानाय त्याबोबा और नि गाना गिनि बरं नबो जुगाजुग दङ नबो हमसके खगि मानु न बिसिरंनि माने रं न नर कयटा थांनि न मे सारिनि 5टाव थांसो नि कयटा रको खगना कोन सयनि तम माने कयटा रको खगना कना अब वाते वाखा वाते रगन खकना हनि बाता नंनि आके रं न खकना बरो ते है गाय
যে যাপন ফালা থাকা গায় বইতে জন সাধারণ কিছু সময় সাহায্য যাবা তো মানান নাंनायছে মানে বইসংনো সাহাতো তাই মানে খংনাই রক ফালানি বেলে ব বাকে কয় কেসং বুনো বালা কংসা গাছুর দেরবরি জংকা জন কা ওয়াকুম কত কত জরসা কা রাংচিন চেন তাং নय কা রিং কত কত জরসা দङ টপ কলক কলক ন পাজোরা দङ কা তা ইয়েসিদাম কাnye নপুরক দं তা রক फानिका আমসो রাং কেস কি বসে রাং কেস কা 50,000 কাওন কেন ন কাবু যে কবি তনে দङ বা তাম সানাই বরং তাম কক সানাই তাম ববা কে ফিরম Jessica Bono borong khogoi pon talangkha bo Jessica Bono ro phaito abono sata angkha ase rangni mani bole abo haita. The victim family requested to whoever stole the gold ornaments to please return to them. Now the time will tell how much efforts the police will make to find out the thieves. Bureau report Chini Khorang. Again, a gang of thieves entered in 8 shops and stole several items and huge amount of money within a single night. This incident took place in Vilonia Maichera market. Vilonia police rushed to the place after the incident was reported. After multiple theft incidents happening across the state, again a gang of thieves entered in 8 shops and stole several items and a huge amount of money within a single night. The thieves entered grocery shop, 2 medical stores, bookstores and mobile stores. The incident was immediately informed to the police. Forensic team also arrived at the incident. This incident was realized on Sunday morning. আমি মাইসরা বাজারের ব্যবসায়ী আমি মাইসরা বাজারের সম্পাদক পদে আছি আমি আজকে ভোরবেলায় খবর পাই ফোন যায় যে মাইসরা বাজারে চুরি সংঘটিত হয়েছে তখন আমি তাড়াতাড়ি এসে দেখি যে আমাদের মাইসরা বাজারে 8টা দোকানে চুরি হয়েছে 2টা ওষুধ দোকান একটা সবজি দোকান একটা কাঁসারির দোকান আর একটা টিফিন দোকান একটা মোবাইল দোকান আর একটা বই টই স্টেশনারি জিনিসের দোকান এরকম দোকানগুলো এসব দোকানগুলোতে আনুমানিক 5 থেকে 5.5 লাখ টাকার মাল সামান এবং ক্যাশ টাকা চুরি সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি প্রশাসন এসেছে এসে এগুলো তদন্ত করছে দেখছে এর পরে আরেকবারও এসেছে ফরেনসিক টিমও এসেছে এখন আমাদের দাবি যে চোরকে যাতে শনাক্ত করা হয় আর যেভাবে চুরি সংঘটিত হচ্ছে যে আমাদের ব্যবসা করা তো বহু কঠিন হয়ে পড়বে আমি আশা রাখবো যে আমাদেরকে প্রশাসন যাতে সাহায্য করে আচ্ছা কি হয়েছিল কি হয়েছে চুরি হয়েছিল কোন সময় গত রাতে আচ্ছা কি কি নিয়ে গেছে দোকান থেকে টুকিটাকি জিনিস অনেক জিনিস তো টুকিটাকি কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে অল্প টাকা ছিল ওইটা নিয়ে গেছে কীভাবে ঢুকছিল সব ঘরের উপর দিকে টিনের বেড়া কেটে দিচ্ছি বেড়া কেটে সেটা ঢুকছে আপনার দোকান কোন সময় আনছিলেন কালকে রাত্রে রাতে 8:30 বানিয়ে চলে গেছে এরপর আজকে কীভাবে খবর পাইছেন চুরি হয়েছে হাঁসের দোকানদার ফোন করছে সকালবেলায় ভোরে তখন শুনছি যে দোকানের বেড়া কেটে দোকান চুরি তারপর আসি দেখতেছি পুলিশ আইছে The police have started taking investigation over this incident. Bureau report Chini Khorang. The implementation of any project depends on the officers. Officers will have to work with innovative thinking. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while laying the foundation stone of the Civil Service Officers Institute in Kunjavan area of Agartala.
The foundation stone of the Civil Service Officers Institute was laid in a function at Kunjavan area of Agartala on Sunday. The foundation stone was laid by the Chief Minister Dr. Manik Saha. A blood donation camp was also organized there on the same day. The Chief Minister also inaugurated a blood donation camp. While addressing the event, the Chief Minister said that there are some officers whose work can be assured, because if they are given work, they complete it on their own responsibility. The implementation of any project depends on the officers. Chief Minister Dr. Manik Saha urged the officers to work with innovative thinking. There are currently 59 IAS officers from outside the state in Tripura state, and there are 42 IPS officers. There are 40 IFS officers, there are 470 TCS officers and 152 TPS officers and 50 TFS officers, said Chief Minister Dr. Manik Saha. ইনস্টিটিউট করার কথা আমাকে যখন বলা হয়েছিল, তো আমি বললাম যে 2019-এ এখানে দুটো পুরনো যে এখানে বাংলোর মতো খুব সম্ভব কোয়ার্টার ছিল, সেই কোয়ার্টারগুলো দেওয়া হয়েছিল। তারপর আমাকে যখন বলল যে অন্যান্য জায়গায় আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ইনস্টিটিউট আছে এবং তার যে মূল যে জট সেটা হচ্ছে দিল্লিতেও আছে, দিল্লিতে দুটো জায়গায় আছে। তাই বললাম কেন ত্রিপুরাতে হবে না? আমাদের এখানে বাইরের থেকে যারা অফিসাররা আসেন এখানে এসে প্রথমে আগে একটাই মনে হতো যে এখান থেকে কবে চলে যাবে, খালি সময়টা পাস করে তাড়াতাড়ি ডেপুটেশন এবং ট্রান্সফারের জন্য বা এইসব চিন্তাই করতে পারে। ইউ আর অল হিউম্যান বিং, আমাদেরও তাদের কথা চিন্তা করতে হবে। আমরাও যদি বাইরে যাই, যদি আমার সেখানে থাকার ব্যবস্থা, আমার সেখানে মহল যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে আমিও চেষ্টা করবো আগরতলায় ত্রিপুরাতে চলে আসতে। এখানে আমাদের যে সেক্রেটারি মহোদয় কিরণ কীর্তিজি বলেছেন যে সর্দার বল্লভভাই পেটেল বলেছিলেন যে যারা সিভিল সার্ভিস অফিসাররা আছেন তারা হচ্ছেন মানে ওনাদের সম্পর্কে ওনার যে মন্তব্য যে সিভিল সার্ভেন্টস হলেন স্টিল ফ্রেম অফ ইন্ডিয়া। তো এরকম দিগ্গজ ব্যক্তি আমাদের এই কথাগুলো যে বলেছেন, নিশ্চয়ই ওনার যে অভিজ্ঞতা তার কারণেই সেটা বলেছেন। আমিও আগে সিভিল সার্ভেন্টদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনতাম, কিন্তু কাজের মাধ্যমে যখন দেখলাম যে মেইন হচ্ছে যে রিলেশন, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা চিন্তা করব, বিভিন্ন প্রকল্প, বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা, সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধা কি প্রয়োজন সেগুলো জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সরকার আমরা অনেক জিনিস আমরা চিন্তা ভাবনা করি, কিন্তু আলটিমেটলি সেই কাজটা কে করবে? আপনারাই করবেন, আপনাদের মাধ্যমে সেটা হয়। এবং তার মধ্যেও সবাই পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না। যখনই কোনো অফিসারদের সম্পর্কে বলে যে মুখ্য অফিসারকে দিলে এই কাজটা উঠাতে পারবে করি, তার মধ্যে আমরা খুঁজে নিই যে এই অফিসারকে দিলেই কাজটা হবে। কাজের মাধ্যমেই মানুষের তার পরিচয়। এবং কাউকে অন্তত এই গভর্নমেন্ট আসার পর আগে যেটা আমাদের দেখতাম বা শুনতাম পত্রপত্রিকায়, গার্জিয়ানশিপ আছে, গার্জিয়ানশিপ থাকবে ওখানে, কিন্তু কাউকে ওই রকমভাবে প্রেশার করার যে একটা আগে দেখতাম শুনতাম যে আমার লোক হতে হবে, আমাদের লোক না হলে হবে না, তার বাইরেও কিন্তু এই মহল আমরা দিতে পারছি, এটা আমি বলতে পারি নিশ্চিত রূপে। সেটা আমি চাই আগামী দিনেও সেটা বজায় থাকবে। Present at the event along with the Chief Minister were the State Chief Secretary J.K. Sinha, Secretary Kiran Gite and others officials. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang.
On Saturday, a TR-01M3736 vehicle and Wagner vehicle number TR-03K0721 collided. However, the Wagner driver named Rajkumar Saha assaulted another driver and took away his money, mobile and gold chain. Incident took place in Vishalgarh. In the end, Rajkumar Saha was arrested by the police. According to the incident report, Ushi Sanjit Sen of Vishalgarh police station told on Saturday evening Niljoti Travels vehicle was going on duty. However, on the way TR-01M3736 vehicle and Wagner vehicle number TR-03K0721 collided. As such, both the vehicle driver had an argument over this incident. But the local driver along with his friends took the another driver inside a tea garden at Vishalgarh and assaulted him and took his money, mobile phone and gold chain from him. Later, an FIR was filed at the police station. A person named Rajkumar Saha was arrested by the Vishalgarh police. সন্ধ্যা 7:30-8টা নাগাদ আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে আমাদের আজকে বিকালবেলা অনুমান 4টার সময় নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের একটা গাড়ি সে তার ডিউটিতে উদয়পুরের দিকে যাচ্ছিল। তো আমাদের শিবাজীওয়ালাটা পার হয়ে দরগার কাছে আরেকটা আমাদের এখানে একটা ওয়াগনার গাড়ির সাথে তাদের ধাক্কা লাগে, এতে দুটোটা গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো এখানে তাদের মধ্যে দুজনের ড্রাইভারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তো লোকাল যে গাড়ির ড্রাইভারটা আছে রাজকুমার সাহা, বাবার নাম প্রণয় সাহা, সে বিশালগড় হওয়ার সুবাদে সে তার বন্ধুবান্ধব আরও 7-8 জন ডেকে নিয়ে আসে এবং ওই নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের ড্রাইভারটাকে এখান থেকে তার গাড়ি সহ তুলে নিয়ে বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের কাছে চা বাগানে নিয়ে যায়। ওখানে নিয়ে বৃষ্টির সময় 2 ঘন্টা তাকে আটকে রাখে এবং তাকে মারধর করে তার কাছ থেকে মোবাইল, মানি ব্যাগ এবং একটা গলার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এরপরে 7টা নাগাদ তাকে ছেড়ে দেয়। তখন সেখান থেকে বেরিয়ে তার যে মালিক আছে অন্য লোকের সাহায্যে কমিউনিকেশন যোগাযোগ করে। তখন নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের লোকগুলো তারা আমাদের এখানে আসে এবং ড্রাইভারটাকেও ডাক্তার দেখিয়ে আমাদের এখানে আনা হয় এবং সে এই ঘটনার সময় আরও একটি গাড়ি ছিল, দুটো গাড়ির ড্রাইভারের এগেনস্টেই সে একটা FIR দাখিল করে আমাদের এখানে। আমরা সুনির্দিষ্ট ধারায় একটা আমরা মামলা নিয়েছি এবং তদন্তে নেমে আমরা প্রথমে বিশালগড়ের যে ড্রাইভার যে রাজকুমার শাহ আপনারা দেখতে পেয়েছেন, গাড়ির নাম্বার TR-03K0721, এই গাড়ি এবং গাড়ির ড্রাইভার রাজকুমার সাহা তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি থানাতে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তার সাথে আরও যে 7-8 জন লোক আছে তাদের নামগুলো আমরা বের করছি। আগামীকাল তাকে আমরা পুলিশ রিমান্ড চাইব এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি লোকগুলোর নাম আমরা বের করে তাদেরও আমরা অ্যারেস্ট করবো এই কেসে। স্যার, নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের যে গাড়িটা উদয়পুরের দিকে যাচ্ছিল, মানে কাকে নিয়ে যাচ্ছিল স্যার? মিনিস্টারকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের মিনিস্টার, সেন্ট্রাল মিনিস্টার, স্টেট মিনিস্টার স্যার তারা যাচ্ছিল একটা টার্গেট নিয়ে। এটার পিছনে সে ওই ফিশারি ডিপার্টমেন্টের কোনো একজন অফিসারকে নিয়ে সে যাচ্ছিল তাদের পেছন পেছন, তখনই এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। মানে গাড়িটা মিনিস্টারের কনভয়ে ছিল না, কনভয়ের পিছনে ছিল, কনভয়ের পিছনে ছিল। The police are further investigating to arrest the other involved miscreants in this incident. Vishalgarh police presented the accused to the court on Sunday. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chinikhorang. A human skeleton was found in the jungle of Mohanpur, Digalia on Sunday. Police arrived and took away the skeleton. The village was in an intense situation over this incident. According to the incident report, it is learned that a woman from the village usually go to jungle to collect bamboo shoot in the morning. However, on Sunday, she saw a human skull in the forest. She then informed the villagers about the skull. Later, after the villagers gathered on the spot, they found a mobile phone near the skull. It was later realized that 3 years ago, a person named Pritam Sarkar was missing. As such, the villagers assumed the skeleton might be him. After hearing the news, the father of Pritam Sarkar rushed to the spot. আচ্ছা, এখানে একটা নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করা গেল এবং কি জানা গেল যে আপনার ছেলেও নাকি বিগত অনেক দিন যাবত নিখোঁজ। কি বলবেন বিষয়টা নিয়ে? আমার ছেলে তো আজকে 3 বছর ধরে পাই না, নিখোঁজ। এই না আমার এলাকার একজন আছে মহিলা, ওই মাটির বাবা খুঁজছে,
খুঁজতে এসে যে একটা কঙ্কালের মাথা পাইছে। মানে কি প্রথম সরকারই নাকি অন্য কিছুই, এটা তো অনেক কঙ্কাল দিয়ে আমি চিনতে পারতেছি। আর কি কি আজকে 3 বছর চলে, 2/10/2022 নিখোঁজ, 3 বছর পরে পাওয়া গেছে কঙ্কালটা। আপনি কিভাবে বুঝতে পারছেন, ধারণা করতে পারতেছেন যে আপনার ছেলে হইতে পারে? আমি তো এটা সঠিক ভাবতে পারতেছি না যে আমারই নাকি অন্য কি হই। এই আর কোনো অংশ পাওয়া গেছে নি কঙ্কালের? আড্ডি করে কারা পাইছি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখা গেল, একটা মোবাইল পাওয়া গেছে। মোবাইল একটা পাওয়া গেছে। এটা নিয়ে কি বলবেন? মোবাইলটা আমি সঠিক করতে পারি না কি মোবাইল কিনছে। আমি একটা মোবাইল কিনে দিতাম, এটা হারানি গেছে, পরে এই মোবাইলটা কিনছি। তখন মোবাইলটা যে কিনে দিছে দিও তারা করতে পারবে। আচ্ছা, নিখোঁজ আসলো কি কারণে? নিখোঁজ তো গাড়ি যাই তো ঘরের মাঝে উঠে চাটা দিয়েছিল, এটা দিয়ে রাগ করে করতে বেরিয়ে গেছে। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করছি, এইসব জঙ্গলাও খুঁজছি, পাড়া পোলারাম সব লইয়া খুঁজি, পাইছি। মানে 3 বছর আগেই খোঁজাখুঁজি করছিলেন? 3 বছর আগে। তখন পুলিশেও জানাইছিলেন? পুলিশে জানাইছি, পুলিশ অনেকবার আইছে তদন্ত করে। তারপরে সন্ধান পাওয়া গেছে? সন্ধান পাওয়া গেছে। আপনার ছেলের নাম কি কইছেন? প্রীতম সরকার। বয়স কত হবে? 14 বছর। Later, the incident was informed to the police. Forensic team and police arrived at the incident. There is a chaos in the village over this incident. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The corpses of 2 minor children were found floating in the river after missing for a day. Their names are Prasenjit Debnath and Priyanka Debnath. Later, the corpse was taken to the hospital for the postmortem by the fire service personnel. A group of thieves broke in a vacant house on Saturday night and stole gold ornaments worth 15 lakh and 50,000 rupees money. Incident took place in Ramdas Kabra village. Again, a gang of thieves entered in 8 shops and stole several items and huge amount of money within a single night. This incident took place in Vilonia Maichera market. Vilonia police rushed to the place after the incident was reported. The implementation of any project depends on the officers. Officers will have to work with innovative thinking. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone of the Civil Service Officers Institute. On Saturday, a TR-01M3736 vehicle and Wagner vehicle number TR-03K0721 collided. However, the Wagner driver named Rajkumar Saha A human skeleton was found in the jungle of Mohanpur Digalia on Sunday. Police arrived and took away the skeleton. The village was in an intense situation over this incident. Bringing to you the news of the day. The West Agartala Police Station police arrested a young man named Susanto Rai who was accused over the death incident of Anamika Acharji. He was taken to court seeking a 5-day police remand on Sunday. Government lawyer Dilip Debnath gave details on this matter.
On May 15th, the bloody body of housewife Anamika Acharya was recovered from a flat in the capital's Durga Chowmani area. In this incident, the housewife family filed a complaint with the police station. Based on this complaint, the West Police Station police arrested a young man named Sushanta Rai living in that flat as a suspect today. Today, on Sunday, he was taken to court seeking a 5-day police remand. The police granted a 5-day police remand for investigation. Government lawyer Dilip Devnath gave details on this matter. তারিখে দুর্গা চৌমনি দুর্গা অ্যাপার্টমেন্টে অনামিকা আচার্য নামে এক গৃহবধূর অচৈতন্য দেহ পাওয়া যায় এবং তাকে আহত অবস্থায় তার আত্মীয় স্বজন হসপিটালে নিয়ে যায় এবং ডাক্তারবাবু যিনি এখানে কর্মরত ছিলেন অনামিকা আচার্যের মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে পুলিশ একটা আনন্যাচারাল ডেথ ইউডি কেস নেয় এবং তদন্ত শুরু করছে। এর মধ্যে গতকাল 16 তারিখ অনামিকা আচার্যের পিতা মৃণাল আচার্য পশ্চিম আগরতলা থানাতে একটা এফআইআর করে, যেটা নাম্বার হলো ওয়েস্ট আগরতলা পিএস কেস নাম্বার 50/2025 আন্ডার সেকশন 329 subsection 4 and 103 subsection 1 of BNS। এই মামলা নথিভুক্তর পর আয়োগের কাছে মামলা তদন্ত আসে এবং ইন কোর্স অফ ইনভেস্টিগেশন আয়ু সুশান্ত রায় নামে একজন ব্যক্তি, যিনি ওই অ্যাপার্টমেন্টেই আরেকটা ফ্লোরে থাকতেন, ওনাকে আজকে গত ভোরবেলা ভোর 3:50 অ্যারেস্ট করে আজকে আদালতে প্রেরণ করে এবং 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চায়। আমি সরকার পক্ষে এই পুলিশের যে প্রেয়ার পুলিশ রিমান্ডের, সেই প্রেয়ারের সপক্ষে আদালতের কাছে হিয়ারিং করি এবং পুলিশের যে আবেদন, সেই আবেদনের যুক্তিগত তুলে ধরি। আদালত শুনেছেন এবং উভয় পক্ষে আসামি পক্ষে যিনি উকিল ওনাকেও শুনেছেন। উভয় পক্ষে বক্তব্য শোনার পর আদালত সুশান্ত রায়কে আগামী 22/5/2025 পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডে, অর্থাৎ 22 তারিখ তাকে প্রোডাকশন করা হবে আদালতে। 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড দেওয়া আদালতকে এবং পুলিশও 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল। Bureau Report Chinikhora. A TPSC exam candidate collided with a vehicle while he was on his way to attend the exam on Sunday. This incident took at Vishalgarh. The injured youth was taken to Vishalgarh Primary Hospital. A young man was injured in a collision between a bike and a car in front of the main gate at Sipahijula Sanctuary. The injured young man's name is Pulkesh Tripura. His home is in Melaghar. Injured Pulkesh Tripura said that he had a TPSC exam at the capital Sishu Bihar school on Sunday at 12 noon. So he was going to the exam center on his bike. After reaching the Sipahijula Sanctuary, an eco car coming from the other direction lost control and came in front of his bike. As a result, his bike and the eco car collided head-on. He was thrown off the bike and injured. Later, fire brigade personnel rescued him and took him to the Vishalgarh Sub-District Hospital. যে এরিয়াটা সিপাহীজলা যে এরিয়াটা, আমি ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। আমার স্পিড হয়তো বা 50 থেকে 55 হবে। সামনে দিয়ে আমার একটা গাড়ি ছিল, আমার সামনে একটা 20 মিটার ডিস্টেন্স বা 30 মিটার ডিস্টেন্সে একটা অল্টো বা কোনো একটা গাড়ি ছিল, প্লাস ওই পাশ দিয়ে একটা গাড়ি আসছিল, ওটা মেবি ইকো গাড়ি ছিল। ওই ইকো গাড়িটার সামনে কোনো গাড়ি ছিল না, ওর লেন পুরা খালি ছিল। ওর লেন খালি প্লাস আমার লেন, আমি আমার লাইনে ছিলাম, ও ওর লাইনে ছিল। ও কি করলো, জাস্ট আমার পাশে এসে, ডিস্টেন্সটা হয়তো 3 বা 5 মিটার হবে, জাস্ট আমার পাশে এসেও কি করলো, এভাবে ও কাট করলো আমার পাশে। তো এভাবে কাট করাতে যে লাইন ডিভাইডারটা থাকে, সাদা যে লাইন ডিভাইডারটা থাকে, ক্রস করাতে এইভাবে করাতে ও আমার লাইনে এসে করে এবং আমার বাইকের সাথে ও
বাড়ি গ্রামের সামনের দিকে পড়ে যায়। ঘটনাটা সিপাহীজলা যে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিটা ওটা পাশে। আমি যাচ্ছিলাম, আমার একটা এক্সাম আছে আজকে, যেটা টাইম 12টা, এই কম্বাইন এক্সামের জন্য আমি যাচ্ছিলাম। কোনখানে এক্সাম? এক্সামটা শিশু স্কুলে, মানে 12টা কি? টাইম 12টা। আমরা বিশাল বড় প্রাইজ পেপারটা কলাইছে যে সিবাতলা এদের সামনে ট্যাক্সি দিয়েছে। অলরেডি আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি একজন বাইকার করে দিয়েছে, আমরা হেঁটে নিয়েছি। কে মধ্যে সংঘর্ষ? তার গাড়ি থেকেও লাগতে পেয়েছে, মানে বাইক পাইছি, আমি তো গাড়ি না, গাড়ি আর বাইক। কয়জন আহত হয়েছে? একজন আমরা পাইছি, আমি একজন দিয়েছি। কোনখানে বসেছে? আমরা বিশাল হসপিটালে নিয়েছি। After initial treatment there, on the instructions of MLA Susanto Dev, Yoruba Morcha workers took Pulkesh Tripura to the examination center SHO Bihar School. Reported by Jivan from Bishalghar, Chinikhorang. School student Faisal Hossain injured in BSF Baton Church incident in Srimanta area on Sunday afternoon. The injured student was taken to Sunamura Primary Health Center. An FIR was filed at Sunamura Police Station over this incident. The injured student tried to run towards the India-Bangladesh border near the Srimanta land port in Sunamura, ignoring the instructions of the BSF. At that moment, the BSF attacked the student with a baton. Hearing the screams of the injured student, locals took him to the Sunamura Primary Health Center. Upon hearing the news, the injured student's family members rushed to the hospital. আমি শ্রীমন্ত পঞ্চায়েতের 1 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার। আমি এখানে দোকানের কাছে বসে রয়েছি। এরপরে টাইমে বুড়ো পোলা এনে মানে 7-8 বছর 10 বছরের পোলা মানে সিলেবিলি লাগাইছে, এখানে 55 মাথা আছে, কেডা মারে বিয়ে আছে। দৌড়ে যাইয়া দেখলাম কি শ্রীমন্তর পঞ্চায়েত ক্যাম্পের কমান্ডার, যদি সিবে হইতে একটা ছিল কমান্ডার, তার কান্ডার বেড়াতে 300 কিলোমিটার ভিতরে এখানে পোলা মানে ডেলি খেলাধুলা করে। এই স্কুল বন্ধের কারণে খেলাধুলা করতে গেছে, বলটা নদীর দিকে গেছে গা, বলের লাগিয়েছে, এবার কমান্ডার যাইয়া পিঠা শুরু করছে। কারে ফিরছে? এই যে ফসাল হোসেন আমার বাতিজা হয়, মাইটটা দিছে তো অনেক বেশি বড় দিয়ে লেছি। কমান্ডার দেখা দরকার ছিল এই পোলাটার বসটা কত ডুব। কোন ক্লাস পড়ে সে? ক্লাস 7-এ পড়ে। কোন স্কুল? এই সুনামুরা ইনচে। তো এরপরে এই বাড়িটা যাওয়া কিন্তু 1-2টা বাড়ি দিলে ফাতলা হতে পারে দিলে ঠিক আছে, কিন্তু বাড়িটা দিয়েছে অনেক বড় জগান হয়েছে, 7-8 ভাঙা গেছে, বাস দিয়ে ফলদা দিছে দেয়, বাড়ি দিছে দেয়। তখন খুব আগত হসপিটালে এডমিট করা হয়েছে, অন্য হসপিটাল আছে, ডক্টরের চিকিৎসা করতে আছে। তখন সামনের দিকে আপনারা কি পরিস্থিতি নেবেন? কি কইয়া মারছে জানি এই কইতে এইখানে নদীর ধারে কিনলে গেছে, তো নদীর ধারে যে ছোটো বাচ্চারা বল গেছে, বল লাই যাইতে পারে, হে জিজ্ঞেস না করি যা ছোটো বলেন তো হিন্দি কইতে পারে না, হেরে ফিরে শুরু করছে। তখন তো আমরা যাই দেখছি ঘটনাস্থলে হেরে মাছটা আগত হয়ে গেছে, যে আমরা তো অনেক গেছি সরে গেছে। বাবার নাম কি? আর হের বাবার নাম দুলাস মিয়া মশিয়া, ফসাল হোসেনের বাবার নাম। The injured student's family has filed a complaint to Sunamura Police Station demanding a fair trial over this incident. Bureau Report, Chinikhorang. Drug mafia Prasenjit Rai was arrested by the police on Sunday under the NDPS Act. Police started investigating over this incident. According to the incident, it was known that an FIR was written in the name of drug mafia Prasenjit Rai under the NDPS Act. Assam police in collaboration with Tripura police arrested drug mafia Prasenjit Rai on Sunday. গতকাল রাত্রে বাজেরি ছড়া পিএস থেকে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আসেন আমাদের এখানে হেল্পের জন্য। তাদের পিএসএ একটা কেস রেজিস্টার হয়, যার কেস নাম্বার 211/2024 এনডিপিএস মামলায় কেসটা রেজিস্টার হয়েছে। এই মামলায় একজন ওই কেসের আসামি আমাদের এখানে আছেন, ওনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য তারা এখানে আসেন। তারপর আমরা তাদেরকে সাহায্য করি এই অ্যারেস্ট করার ক্ষেত্রে। তখন আসাম পুলিশ এবং আমাদের থানার পুলিশের সহায়তায় এই প্রসেনজিৎ রায়, বাবার নাম ননীগোপাল রায়, ডিএম কলোনি কৃষ্ণপুর, তাকে এই 211/2024 বাজারি থানা পিএস কেসের মামলায় তাকে আটক করা হয়। আটক করে তাদের নিয়ে যায় এখান থেকে। Reported by Hiramay from Telemura, Chinikhorang. Police detained many temporary workers from outside the state. Incident took place at Rajnagar TV Center, Telemura. It was learned that all these workers from outside the state are coming to Tripura illegally and working at electrical sites in Telemura. Looking at those unknown faces in the area, the locals reported to the Telemura police station about the matter. Later, police brought all of them to the police station and interrogated. They were all from West Bengal.
Police said they were released after the interrogation. The police further said that such initiative is being taken because of the illegal migrants from Bangladesh entering India through Tripura borders. এখানে গতকাল রাত্রেবেলায় আমাদের তেলিয়ামুড়া যে টিভি সেন্টার আছে কালীবাড়ি, ওইখানে অনেকজন লোক জমা হয়। তারপর এখান থেকে খবর আসে যে অপরিচিত এতজন লোক জমা হয়েছে, কি কারণ এটা। হ্যাঁ, অনেকে অনেক রকমের সন্দেহ করছে। তখন আমরা যাই, গিয়ে দেখি যে তারা নেপকোর আন্ডারে ইন্ডিগ্রেড যে লাইনের কাজ নিয়েছে, তাদের এইগুলা এঙ্গেজ করা লেবার। তো এখন আমাদের থানায় তাদেরকে ডেকে এনেছি, তাদের পরিচয়পত্র, তাদের মোবাইল নাম্বার আমরা রাখছি আমাদের তেলিয়ামুড়ার সিকিউরিটির জন্য, সেফটির জন্য। এবং তারা আগামী 27 তারিখ অবধি আমাদের এই তেলিয়ামুড়াতে থাকবে এবং এই নেপকোর আন্ডারে যতটা কাজ আছে ওয়ারে ওই কাজগুলা করবে। তারা বেসিক্যালি তারা পশ্চিমবঙ্গের লোক। স্যার, একটা অংশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু জানানো হয়েছে যারা বাড়ির মালিক রয়েছে ভাড়াটিয়াদের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সহ থানাতে একটা ফর্মের মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য। ওই ক্ষেত্রে তেলিয়ামুড়ার এখনো বেশ কিছু এলাকা রয়েছে যে এলাকাগুলিতে বহিরাজ্যের শ্রমিকরা এসে কাজ করছে এবং থাকছে, এবং তাদের সঠিক কোনো কাগজপত্র হয়তো এখনো থানাতে জমা দেওয়া হয়নি। এই বিষয়টা নিয়ে এইগুলা যখন একটা বড় সংখ্যক একটা লেবার যখন আসে, তখন আমরা বাড়ির মালিকের চেয়ে আমরা যে এজেন্সির যারা ওই লেবারগুলিকে ডেপুট করে এঙ্গেজ করে তাদের থেকে আমরা ওই ডকুমেন্টগুলো কালেকশন করি, তাদের পরিচয়পত্রটা জেনে নেই এবং মোবাইল নাম্বার সহ তাদের ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড সহ আমরা এই যাবতীয় ডকুমেন্টগুলো আমরা থানায় রেখি এবং তাদেরকে ডাইরেকশন দেই যে লেবারগুলো এঙ্গেজ করে যে আমাদের তেলিয়ামুড়া জুরিডিকশনে যেই কাজটাই করে, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক করে আর রোডের কাজ করে, যেটাই করে বা ইনস্টলেশন অফ টাওয়ার যেটাই কাজ করে, সব যারা ম্যানেজার থাকে তাদেরকে বলি যে তারা এই ডকুমেন্টগুলো ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড, লেবারের পরিচয়পত্র থানাতে জমা করার জন্য। এটার পার্ট হিসাবে আজকে সবাইকে আনা হয়েছে, তারা তাদের ডকুমেন্ট জমা দিচ্ছে। আরও কিছু আছে, আসবে, তারাও দিয়ে যাবে। Reporte Behiranmai from Telemura, Chinikhorang. The second triennial conference of the Tripura State Teachers Association was held on Sunday. Minister Tinku Roy and others were present on the occasion. দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এবং দত্তপন্ত ঠেঙ্গিজির প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদানের মধ্য দিয়ে On this day, all the present guests were firstly welcomed by giving a risa and started the program by lighting a candle. Later, the present guests addressed their speech. আমাদের এই রাজ্যের প্রায় 7 লক্ষ, আমি যদি প্রি প্রাইমারি থেকে শুরু করে একদম কলেজ পর্যন্ত দেখি, প্রায় 7 লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ আপনারা তৈরি করেন। তো আপনারা এই বড় সংখ্যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই ছোট একটা রাজ্য যেখানে 40 লাখ লোকের বসবাস, এখানে 7 লাখ অ্যাভারেজ প্রত্যেক বছর যারা ছাত্রছাত্রী একদম আমরা প্রি প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে আপনারা শেখান। আমি যে দিকটা বলবো, দেখুন রাজ্য এগোচ্ছে, পুরা দেশ এগোচ্ছে, আমরা আত্মনির্ভরতার কথা বলছি। আমি যে দপ্তরটা চালাই, আমার দপ্তরে লেবার দপ্তরে একটা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে জেআরবিটি বোর্ড হয়েছে, আমরা মানুষকে চাকরি দেওয়ার কাজটা করে থাকি। এবার যখন গ্রুপ ডিতে চাকরি হলো, এই গ্রুপ ডি চাকরিতে দেখলাম যে এখানে অনেকেই গ্রুপ ডি চাকরিতে অ্যাপ্লাই করেছিলেন লাখো সংখ্যায়, আর যারা চাকরি পেলেন 2,500, এই 2,500-এর মধ্যে প্রায় 1000 খানেক ছেলে মেয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছে, তারা সেই পিওনের চাকরিটা পেয়েছে। এই পিওনের চাকরি যারা পেল মাস্টার ডিগ্রি করা, এটাকে বলুন এটা কোনো স্বাভিমানের কাজ নয়। একটা মাস্টার ডিগ্রি করা ছেলে তার সেই কোনো স্কুলে সেখানে গ্র্যাজুয়েট কোনো স্যার থাকবেন, পড়াচ্ছেন, আর তাকে বলা হবে তুমি বইয়ের খাতাটা নিয়ে আসো, বা একটা ওই পিওনের কাজ করছে, সে হয়তো দরজা জানলাটা খুলছে। এই যে পরিস্থিতিটা দেখুন, দেশ এগোচ্ছে, রাজ্য এগোচ্ছে, আমাদের রাজ্য গুটি গুটি পায়ে আমরা বলতে পারি আত্মনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু এই যে ব্যবস্থাটা, এই যে পড়াশোনার ধরনটা, আজকে মাস্টার ডিগ্রি করার পরেও তাকে পিওনের চাকরির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়, এটাও বদলাতে হবে। আমরা এখানে যারা সংগঠন করছি, আমরা যারা আজকে রাষ্ট্রবাদী সংগঠনে যুক্ত হচ্ছি, আমরা যারা সংগঠন তৈরি করব, আমাদের পাওয়া বা আমাদের সংগঠনকে বৃদ্ধি করা, আমাদের চাকরি করতে গিয়ে সরকারের কাছ থেকে যেগুলো পাওয়া বা যেগুলো আমাদের অধিকার, সেগুলোর জন্য তো লড়াই সংগ্রাম চলবে। কিন্তু আমাদেরও তো সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে এই পরিবেশটা থেকে বের করা, যে আমাদের রাজ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা
যেন আত্মনির্ভর শুধু বলার জন্য না, বিল্ডিং স্থাপন করা আত্মনির্ভরতা বলে না, স্বাভিমানের সঙ্গে বাচ্চাটাকেও আত্মনির্ভরতা বলে। আমরা স্বাভিমানী ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে চাই, আত্মনির্ভর মানসিকতা ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে চাই, রাষ্ট্রবাদী মানসিকতা ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে চাই। এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। আমরা আজ যারা এখানে একত্রিত হয়েছি, আমাদের সকলে সংকল্প নিতে হবে যে আমাদের সকলের প্রয়াস থাকবে যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেন স্বাভিমানী হয়, তারা যেন দেশপ্রেমী হয়, তারা যেন আত্মনির্ভর মানসিকতায় নিজেরা গড়ে ওঠে। দেখুন, আমাদের রাজ্যে অনেকগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই দুটা বিষয়ের মধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি আপনাদের সামনে বলতে পারি, বিন্দুমাত্র কোথায় কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ তিনি করেন না। আপনারাও সেটা হয়তো উপলব্ধি করেন। এই লাস্ট 2-3 বছরটাকে যদি দেখি, আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেখুন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প এসছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে আমরা গত বছর বা প্রথম চালু হয়েছে বছরের যে রেজাল্টটা দেখি, সেটাদেরকে আমরা একটু কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু এবার যে রেজাল্টটা এসছে সেটাতে আমরা সকলেই উৎফুল্ল। আপনারাও শিক্ষক যারা আছেন তারাও নিজেরা খুশি হয়েছে। আমি যেখানে থাকি কৈলাসহর চণ্ডীপুর বিধানসভায়, সেখানে আমি যে গ্রামটাতে থাকি, ওই গ্রাম শ্রীরামপুর যে স্কুলটা 100% মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করেছে। 125টা স্কুলের মধ্যে প্রথম কোনো স্কুল যেখানে 100% মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করেছে। এর জন্য এটার অবদান কিন্তু আপনাদেরও। আপনারা যারা শিক্ষক মণ্ডলী, আপনারা সেভাবে কাজ করেছেন বলে আজ এই রেজাল্টটা আমরা। Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chinikhorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरावनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानि केसारा फायो बाबा गरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमार ज्वेलर्स बखातै साते लुकुरावनो माराता हमते आमजा माया फायो बाबा गरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा आं मनोरमा आं लिपिका पुइलाखे आं नरम जतनो कक्तमा काशा काहाम सानानि शेबमांखा बो अक्षय तृतीया व राधा कृष्ण ज्वेलरी ब्रांडनि कलेक्शन देनो नाइथाव ते ऑफर्स पचिनि बाये तुये फाया 23 April te 7 May bisi phadi ching jotto on my talk te chin sa haparo habin nailen Akshay Tritiya ni rangchak diamond taindu khaini jewelry 100% exchange value my nai rangrak samo joto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai khathao ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making Thursday should give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनरगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा
22 एप्रिल निसिमि 3 मे जरा स्वर्णकमल ज्वेलर्स हास्तेनि जत लोकरंनि बागै कायसा कप्तमा काहाम तुबै फायका आबंखा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फायका अफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंग फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।